لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ غیبت کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بھی اور قرآن شریف کی آیت بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دکھایا۔ ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کسی کی غیبت کرنا شروع کیا، تو ہم ہنس ہنس کر ایک دوسرے یعنی اس کی غیبت سنتے رہے۔ وہ ام المومنین غیبت کر نہیں رہی تھی، لیکن کوئی عورت غیبت کر رہی تھی تو سن رہی تھی اور اس پہ ہنس رہی تھی۔ ایک خاص بات آپ سمجھیں، تقریر سننے میں کبھی کبھی آدمی بور ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی غیبت 50ویں مرتبہ بھی کی جائے تو اس کو سننے میں بھی لذت آتی ہے۔ یعنی شیطان غیبت کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ اس میں آدمی کا دل گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن غیبت سے جی نہیں بھرتا۔ شیطان سہلاتا رہتا ہے، شہد ملتا رہتا ہے، غیبت کرنے والے کی زبان پہ گویا وہ شہد ملتا رہتا ہے، اور بڑی میٹھی لگتی ہے غیبت کرنے والے کی بات۔ ابھی آگے وقت میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا غیبت کس سے کہتے ہیں، تاکہ ہم سب آج یہ عہد کر کے اٹھیں۔ اگر اپنے آپ سے محبت کرنا ہے تو اگر اپنے آپ سے محبت ہے تو غیبت سے بچ جائیں۔ ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح، جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے، پوری تقریر یاد رہنا رہے، یہ جملہ یاد رکھنا، حدیث پاک ہے، حدیث پاک، جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے، توبہ کے بعد بھی اگر اس نے غیبت کی تھی اور توبہ کر لی تو غیبت سے توبہ کرنے والا جہنم میں، غیبت سے توبہ کرنے والا جنت میں سب سے آخری میں جائے گا۔ یعنی توبہ کے بعد بھی غیبت کرنے والے نے اگر غیبت سے توبہ کی ہے تو بھی وہ جنت میں سب سے آخری میں جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، توبہ کر کے بھی جنت میں آخری میں جائے گا تو جو بغیر توبہ کے مرے گا وہ کہاں رہے گا؟ یہ اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے۔ محرومی قسمت ہے، گلو بلبل کی باتیں بہت ہو گئی، محرومی قسمت ہے، رسومات کی باتیں بہت ہو گئی۔ ہائے افسوس، جس غیبت کی اتنی شدید مذمت مصطفیٰ جان رحمت نے کی، آج تک ہم اس سے بچتے کیوں نہ رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچایا کیوں نہیں؟ میں حیران ہوں حدیث پاک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور بے شک یہ حق ہے، لیکن سوچو تو صحیح، غیبت کا اثر یہ ہے کہ توبہ بھی کر لی تو جنت میں آخری میں جائے گا۔ سوچے ذرا، اپنے حال پہ رحم کریں۔ کل تک کے مشہور تھا کہ عورتیں غیبت کرتی ہیں، اب تو مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت نے غیبت کی، میں ہنسنے لگی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہم چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے ہم دونوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دونوں الٹی کرو، تم نے گوشت کھایا، الٹی کرو۔ ام المومنین کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو کھایا ہی نہیں۔ سرکار فرمایا تو الٹی کرو۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ بڑے کے گوشت سے پرہیز کرنے والوں، غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کیوں کھاتے ہو؟ بڑا تقوی جھاڑتے ہیں ہم، یہاں کا نہیں کھاتے وہاں کا نہیں کھاتے، ذرا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بچو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حجرات کی آیت کہہ رہی ہے، غیبت سے بچو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دکھایا، فرمایا کہ تم نے گوشت کھایا ہے۔ وہ کہتی ام المومنین حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے گوشت، ہم نے گوشت، حضور نے کہا الٹی کر۔ اور ام المومنین کہتی ہے جب ہم نے الٹی کی
उम्मुल मोमिनीन फरमाती है जब हमने उल्टी की तो उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकले, हम हैरान रह गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुकद्दस ज़ौजा फरमाती हम हैरान रह गए जब हमने उल्टी की तो कै में बहुत सा गोश्त निकला। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हमने गोश्त तो खाया नहीं, ये गोश्त निकला कहां से? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने किसी मोमिन की गीबत की गोया उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। और वो जो तुम देख रहे हो, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का अगर आज जाहिरी जमाना होता तो हमें हुजूर हमसे भी उल्टियां करवाते। एक मर्तबा सहाबे किराम फरमाते हैं कि महफिल सजी हुई थी, अचानक एकदम सड़ी हुई बदबू उठी, कोई बर्दाश्त नहीं कर सका। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने फरमाया ये बदबू कहां से आ रही पता है तुम्हें? फरमाया किसी ने गीबत की है उसकी बदबू है। आज ये बदबू क्यों नहीं आती? दरअसल बात ये है कि जैसे सलाटर हाउस के पास रहने वाले बदबू के आदी हो जाते हैं, उनको बदबू नहीं आती क्योंकि उनकी नाक में बदबू भर गई है ना, तो अब उनके नाक के कीड़े मर गए बदबू की वजह से, बदबू में रहकर, तो अब उनके नाक के कीड़े मर गए इसलिए उनको बदबू नहीं आती। इसी तरह से गीबत की बदबू इतनी मुसल्लत है कि हमारे नाक के कीड़े मर गए, अब वो बदबू हमें नहीं आती। उस माशरे में कभी कभी गीबत होती थी तो सुनाई देती थी, अब तो हमेशा ही गीबत हो रही है। तो उम्मुल मोमिनीन से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने तय करवाई और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि फिर हमने जब वो उल्टी की तो अल्लाह अकबर उसमें गोश्त के लोथड़े निकले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा तो फरमाएं हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा। मैं समझता हूं कि हम किसी महफिल में बैठते हैं तो उठते ही नहीं वहां से जब तक कि किसी की गीबत न कर लें। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसके रावी हैं कि मेराज की रात आका फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में देखा कि कुछ लोग मुर्दार खा रहे हैं। मुर्दार समझते हैं? वो जो जानवर मर जाते हैं ना, मरे पड़े रहते हैं, ज़बा किए हुए नहीं रहते। अच्छा, जानवर ज़बा किया हुआ भी हो तो उसमें नमक मिर्च मसाला लगा के अच्छे से गला के पकाएंगे नहीं तब तक हम खा भी नहीं सकते, है ना। और अगर उसको अगर अच्छे से धोया भी नहीं गया हो, अगर खून का असर हो तो कितना खराब लगता है ना, आदमी अच्छा खाना छोड़ देता है, मिर्च गला भी नहीं हो तो भी छोड़ देता है। लेकिन अल्लाह अकबर, कच्चा मुर्दार, वो सड़ा हुआ मुर्दार, हुजूर फरमाते हैं वो लोग मुर्दार खा रहे थे। तो आका फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा ये मुर्दार खाने वाले लोग कौन है? तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। आप जरा तसव्वुर करें आप, और सिर्फ मुर्दार ही नहीं, बल्कि जिन्होंने गीबत की है उनको अपने मरे हुए भाई का गोश्त खिलाया। थोड़ी देर तसव्वुर तो करें मरे, और ये हुजूर का फरमान है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान है। अल्लाह अकबर, मरे हुए भाई का गोश्त हम कैसे खा सकेंगे? वो अपने अंदर ताकत कहां से लाएंगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने का? क्यों गीबत करते हैं? उस गीबत में लज्जत, ये गुनाहे बेलज्जत है। नेकियां तो अपनी जा रही हैं और दूसरे के गुनाह अपने नामे अमाल में आ रहे हैं और हमारी की हुई नेकियां भी बर्बाद हो रही है। अल्लाह अकबर, और गीबत से मिल क्या रहा है सिवाय जहन्नम के अजाब के? और क्या मिल रहा है? अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 4 किस्म के लोग हैं जो जहन्नम के अंदर हमीम और जहीम यानी खोलते हुए पानी और आग के दरमियान इधर से उधर भागते फिरेंगे, और वो लोग हलाक होंगे और वो लोग पनाह मांगते होंगे। यानी कि हमीम और जहीम के दरमियान, खौलते हुए पानी और आग के दरमियान इधर उधर वो भाग रहे होंगे। साहबे किराम ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे? सरकार फरमाते वो लोग होंगे जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले होंगे। कहा हुजूर वो कौन लोग हैं? तो सरकार ने फरमाया ये वो बदबख्त हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। कमेंट शेयर जरूर करिए।